أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. جنو فلی جگنتی آیتو ہوتی نوجی سلسلات انت جنو فلی جگنتی آیتو ہوتی تجھے بتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دگن کاڑوچی سادی شکر سو تذکرہ ہوتا کسی تجھے سب پریشان کرتے ہوتے ہیں اتا جگنتی آیتو تلاوت کرنے کے لیے تجھے بتر ایک ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کوش ہے کہ حق جگہ غالب ہے تلو ترین باطل خود بخود ختم نہ تلو. دوسرے ہجرت چی تیاری سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو سنگ لے کہ مکہ دگن بھار پڑو چے ڈمار مدینہ سجے ڈمار کونتی پوزیشن رہوں گا اس کا بنو. فرموتا اللہ تعالیٰ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تمہیں بلا کیا ہے مجھے پروردگار نکے طریقہ پر تمہیں ماں کا داخل کرا یعنی نکے طریقہ پر ماں کا بھار تنگا جن بھار گالا. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا تجھے طرفین ماں کا اس لیے دلیل یعنی حجت دیا جی کنتی مجھے مددگار رہوں گا. وقل جاء الحق وزهق الباطل تمہیں بلا کہ حق آئلو یعنی باطل ختم دالو. ان الباطل کان زہوقا یعنی باطلہ خود بخود ختم زہوقا. چونکہ پٹر تذکرہ ہوتا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ بِالدَّرِ کہ تین مکہ چی زمینیاں پسند تم کا بھار گھلو کیا سب تکس پریشان کرتے واٹے سازشوں کرتے واٹے تدبیریں کرتے واٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع بھی ترکہ سنگ لے یہ تو تم کا یہاں چن ہجرت کرو کس پڑھتے لے تاسو اتاکس تمہیں دعا کرا ربی ادخلنی مدخل صدق ادخل ادخل بلند داخل کرو جے مدخل صدق بلند نکے طریقہ پر یعنی اللہ ہنگا دگن تمہیں اگر مکہ ہجرت کرو سنگ لے ترین جے کنتے گاما بھی ترمی داخل دا دلے یعنی مدینہ بہتر تنگا نکے طریقہ پر ہم کا داخل کرا یعنی تنگا گیلا مگ ہم کا کہیں پریشانی دونا جی مکہ بہتر جے کسی دشمنہ طرفین ہم کا تکلیف داتی ہوتی جے کسی ہم کے خلاف سازشوں داتی ہوتی ہم کے ساتھیہ یہ کسی عذاب دن ہوتے تو دعوتی سلسلہ جے کون دے طریقہ رکاوٹوں گارن ہوتی یا اللہ مدینہ گیلا مگ کسی چیزوں دونا جی تنگا گیلا مگ ہم کا سکون بھی لکاس دعوت صحیح طریقہ پر سالو سکو کاس. تاسو اللہ سنگلو تمہیں دعا کرا کہ ربی ادخلنی مدخل صدق یا اللہ مدینہ بھی تر ہم کا داخل کرا تری نکی پوزیشنوں پر داخل کرا نکی طریقوں پر داخل کرا نکی اندازوں پر نکی حالتیں بھی تر ہم کا داخل کرا. واخرجنی مخرج صدق یعنی مکہ دگن جکتا تمہیں ہم کا کاڑتے لے یعنی ہجرت کرو تو جکن تو موقع ہے دلو یا اللہ نکے اندازوں پر ہم کا تنگا دگن بھار پڑو جی توفیق دیا. اسی داؤنا جی کہ مکہ دگن بھار پڑتے واٹے ہم کے دل تنگا دگن وسو چھانا ہے یا بھی جی کہیں دوسری رکاوٹوں ہوتے ایسے اس لیے ہم کا تکلیفوں کا داؤچے نہ خواہ نکے انداز بھی تر تو ہجرت کرو سنگ لو ہم تے دلا بھی تر کو تیجی بارات عصمت رہوں کاس تیجی جذبار ہم کاس تجھے فیصلہ قبول کرو کی صلاحیت رہوں کاس یہ نہیں کہ تو ہم کا حکم دیتے واٹے دل ہم کا مانونا دل وسو تیار نہ اسی داؤنا جی تو جے کہیں حکم دے لو تو حکم قبول کرو جا سبب یا اللہ ہم کے دل کو تو مطمئن کر ہم تی طبیعت تجاری مائل کر یہ انداز بھی تر ہم کا تو انگا دگن وسوچی توفیق دے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یعنی تجھے طرفین مکہ اس لیے طاقت دے
जे कोणती ताकत मका हमेशा मददगार साबित रहा इधर सुल्तान बनन ताकत को नम सकता सुल्तान बनन दलील को नम सकता दोनों चीज़ यानी इसलिए दलील दे इसलिए दलाइल मुझे सबब दे कि दुश्मना खामोश करूचा सबब तिनका कायल करूचा सबब तिनका मुतमईन करूचा सबब ही चीज़ मुझे मददगार तमकास आणि इसलिए ताकत आणि कुव्वत दे कि दुश्मना ऊपर मैं गालिब येऊ सकू कास हे अल्लाह ताला सांगलो तुम्ही दुआ करते राहा खास करून हे हालते भितर जे कोणते हालते भितर तुम्ही मजलूम वाटेल मक्का तुमका बाहेर घालूची ते तयारी करू लागला तुम्ही बेताकत दुआ करून आपला आपण त्याचे सबब तयार करा ही आयतेचे फुडले पट्टर पडा नोज मतलब सही दागडता बाद माणसे बोलला की नाही मौजो हे मुराद बोलून या अल्लाह की तुम्ही आमका जनते भितर दाखिल करता या कबरे भितर दाखिल करतात निक्की हालते भितर दाखिल करा दुनिया तुकून काढते वाटेल निक्की हालत भितर काढा को जाऊ सकता काही बाईत नाही लेकिन चूंकि आयत असो जिकून तो पटरलो हे असे तर फुडली आयत असे तेजेवर खूप पडतं की हे मक्कातून बाहेर पडूचे टमारकस अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु सांगून गेले होते आणि तेच टायमार अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु खुशखबरी देऊन गेली होती की जे कोणतो हक येतात दबाव लागला जे कोणते हक कबूल केलेली माणसं मक्कातून बाहेर काढू लागला तोच हक येतं गालिब येऊ शकतो येतं तोच हक सगळं दुनिया भितर गालिब येतलो तासब तुम्ही भला येता वकुल जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल तुम्ही भला हक आयलो येता गालिब आयलो येतं बातिल खतम नतलो ज़हक़ भला खतम नव्हते इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा आणि जे कोणतो बातिल असे तो खतम का जमायलो म्हणजे अल्लाह ताला सांगलो की जे कोणते ठावार हकची ताकद गालिब येतली हकची ताकत सो गलबा राहतो बातिल खुद बखुद खतम नतलो आज बातिल सो गलबा के का असे अहले हक खुद आपला पण हक निकोन धरवला आपला दबून धरवला हक निकोन धरवला हक सो प्रचार करना है हक गालिब करूची फिकिर करना है ता सब बातिल गालिब असे वरना जे किसी सूर येता सूर आयला मग अंधार खुद बखुद होता तेका बीजी अंधार दूर करूची जरूरत राहणार कमरा भितर आयले एकदम कमरा भितर अंधार असे आम्ही लेट मारता तर सीधा अंधार होता इशिकत हाक आयलो तरी बातिल खुद बखुद होता बातिल दुनिया भितर राहूचे ना लेकिन चूंकि हक नाही हिंगा तसं बातिल राहता जे कोणते कमरा भितर रूमा भितर बल्ब राहणार लेट राहणार तरी तिंगा अंधार राहता तिंगा अंधार असेल ना आम्ही लेट लावाल लेट एत्ता लावतले एत्ता अंधार होतो शिकस हक एत्ता आम्ही ह्याची सबब कोशिश करतले एका जाहीर करूची कोशिश करूचे एका आम करूची कोशिश करतले तरी बातिल खुद बखुद दूर होतलो असं अल्लाह ताला सांगलं तुम्ही भला वकुल जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल अजून मक्कातून बाहेर पडलं नाही लेकिन अल्लाहचे नबिया सांगले येताकच तुम्ही सांगा ही सब चीज़ो तुम्ही बोलते रहा आपल्या तोड़ीन को माणसा को सांगते रहा ताकि त्यांका को तसल्ली मिलो कि जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल हक आयलो येता बातिल गेलो खतम झालो इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा बातिल ख़त्म जाऊं का जायलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे किता फतेह मक्का भितर गेले जे किता सर मक्का भितर होते तेता हकची ताकद नव्हती तिंगा हकची हुकूमत नव्हती मुसलमान दबून होते दुसरी मर्तबा उमरा करवायला हिजरत केला मग सुले हुदैबिया टायमार तेता को मक्का भितर कुफरीची ताकदचो गलबा होतो तेता कावावर काही हे की ॲक्शन घेतले जे किता मक्का फता झालो तरी इथं मक्कावर मुसलमानाचं कंट्रोल आयलो आणि काबतुल्ला एका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नावजे सबब केले अल्लाहची इबादत सबब एक अल्लाहची इबादत सबब केले एक मिसगत ती एक अल्लाहची इबादत सबब तेका केले पट्टीकडे माणसे तेका अल्लाह सोडून तिंगा हाडून देवी देवता बुत वगैरे धरवले होते जे की त्या अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह केले 360 बुत होते तिंगा अल्लाहचे रसूल देता काबतुल्ला भितर असून ही आयत पडते होते आणि एक बडी घेऊन इशी धुंगलते होते बहुत खाल पडते डम 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 करून एक बुता इशी बडी घेऊन जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा इशी धुंगलते होते ते त्यांकच खाल पडते होते म्हणते सगळं काबतुल्ला साफ केले धुले ते का आणि नजासतपासून कुफरची शिरकची नजासतपासून पाक केले हे कोणत्या भूताखाल घडले नाही हे चूंकि मिसगत होती ती मिसगती भितर हाडून बुत धरवले होते मुसलमानाची ती मुसलमान हातात मिळली तरी तेका त्यांचे हवाले केले एका बिजी हे बोलूचे नका तिंगा गेले हे मंदिर खाल गाठले हे गाठले ते गाठले ही सब चीजो नव्हती
ایک اللہ سب کہہ لی حضرت ابراہیم بدل لے کر ایک اللہ سب ہوتے کہاں ایک اللہ کی عبادت زوم کا ہوتے تیس کاما سب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فٹول لو جے کوणाची चीज होती त्यांच्या हातात दिले जे कोणती पोझिशन भितर पहिला होती तीच पोझिशन भितर अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह केला मग अल्लाहच्या हुकमेन तका हाडले बहरहाल ही आयात भितर अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशनगोई देन केली होती की आता तुमका हिजरत करू का तासो तुम्ही तकच दुआ करा की अल्लाह निक्की हालत भितर इंगातन वरा निक्की हालत भितर हमका दाखिल करा हे आम्ही क्यों होते इनको ही दुआ करू शकता सफरे भितर होते वाटे कोणते दुसरे गावात होते वाटे रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन ही दुआ मी करू शकता शिकस अल्लाहकडे मदत मागू का तुम्ही दीनेचे काम करतात हकचे काम करतात दावतचे काम करतात इस्लाचे काम करतात अल्लाहकडे आपली मदत मागते राहून का जगशी अल्लाह ताला अल्लाहचे नबी मागले होते अल्ली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा तीसरी चीज हकचे काम करते रहते दीनी दावत आम करते रहते तरी बातिल खुद बखुद दुनिया दुगुन ख़त्म नतलो बातिल राव आयलो ना चूँकि हक आम्ही हाडल ना तासं बातिल वाटे एत्ता हक आयलो एत्ता बातिल वतलो असल दुनिया भितर हक रावचे बातिल रावचे ना लेकिन हक नतले टमा बातिल हिंगा आयता अल्लाह ताला सही तौर पर हम कहीं आए तो बल्कुल हक सब कोशिश करची तौफीक आमीन व आखिर दावा।